अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं आं तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन नक। मशरक़ वस्ता विच तेज़ी नाल विगड़दी हुई सिक्योरिटी दी जिहड़ी सूरत हाल है ते वधदे होए जिहड़े अस्करी तनाव दे पेश नज़र बैनुल अक़वामी बरादरी ते खलीजी मुल्कां वल्लों जिहड़ा है कशीदगी घटाउण लई कोशिशां तेज़ कर दित्तियां गईयां ने। अक़वाम मुत्तहिदा दी सलामती कौंसल विच खिताब करदे होए पाकिस्तान दे मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खित्ते दी जिहड़ी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उहदे उत्ते गहरी तशवीश दा इज़हार कीता। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान नूं खलीजी खिते खास तौर उत्ते सऊदी अरब नूं इस कशीदगी जड़ा है वह घसीटण दीआं जिहड़ियां कोशिशां ने उहदे उत्ते बड़ी सख्त तशवीश है। पाकिस्तानी मंदूब ने सऊदी अरब उत्ते हमलियां ते बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी उत्ते हमलियां दी मजम्मत करदे होए ममलिकत दी सलामती खुद मुख्तारी ते इलाकाई अमन और सलामती लई पाकिस्तान दी मुकम्मल हिमायत दा अदा कीता है। अक़वाम मुत्तहिदा दी सलामती कौंसल विच गल करदे होए आसिम इफ्तिखार ने सारे मुतलका फरीकैन नूं ये जोर दिता कि कशीदगी नूं मजीद जिहड़ा है वह वधण तों रोकिया जाए ते जिहड़ा है पिछले महीने जिहड़े तय पाए मुफाहमती मुआहदे ने उहदे तहत अपने मुआहदियां ते वादियां दी जिहड़ा है वह तमाम मुल्कां नूं पासदारी करनी चाहिए। अमरीका दे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया या अगर साडा मुआहदा ना होया तो वह जोहरी तनसीबात पुलां ते मजीद अवामी तनसीबात नूं निशाना जिहड़ा वह बना सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल नूं दिते गए एक इंटरव्यू सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना सी कि ईरान बारे जदों उन्हां तों सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ईरान कोल जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो एक गल चंगी तरह समझ लैन। नाल ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले उत्ते साडी गलबात काफ़ी फायदेमंद रही है। ईरान बारे गल करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल ही जिहड़ा है वह वफात पा जाने वाले अमरीकी सैनेटर लिंडजे ग्राहम बारे ये समझा जाता सी कि वह सख्त मौकफ रखते हैं, पर कुछ हफ्ता पहले वो कहण लग पे सन कि पूरे मुल्क नूं तबाह करने की बजाय मुआहदा कर लेना बेहतर है। ट्रंप ने कहा कि साडे कोल दुनिया के बेहतरीन कैमरे मौजूद ने ते इस इलाके उत्ते साडी नज़र है। मैनूं पता है कि उत्थे की हो रहा है, ये कोई वड्डा मसला नहीं। असां जिहड़ा है उन्हां दियां जोहरी तनसीबात तबाह कर दित्तियां ने ते जे मुआहदा ना होया तो इस जगह नूं भी तबाह कर देंगे। जे मुआहदा ना होया तो ये काम असां बहुत आसानी नाल कर सकते हैं, जिथे भी चाहिए असीं जिहड़ा है उहनूं तबाह कर सकते हैं। उन्होंने कहना सी कि दोबारा तामीर करने उन्होंने जिहड़ा है कई साल लगणगे। जे मैं फिर कार्रवाई करने लई गया जिवें कुछ लोग चाहते हैं कि पुलों भी तबाह किया जाए तो एक पुल दोबारा बनाने लई उन्होंने तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल इस वक्त इस मामले साड़ी पोजीशन बहुत मजबूत है, ये कहना सी सदर ट्रंप का। उन्होंने कहना सी कि वो जानते हैं कि मैं ये जरूर कराँगा जे मुआहदा ना करन पुल तबाह हो जाएंगे तो हकीकत 2 घंटे तो भी घट वक्त वड्डे पुलों ज़्यादातर तबाह हो सकते हैं तो पावर प्लांट भी एक दिन जड़ा है वो ख़त्म हो जाएंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि जेड़े मुल्क ज़ाहरी गल है ये गल चल रही है, सदर ट्रंप ने कहा सी कि अगर ईरान ने किसी जहाज़ से हमला किया तो फिर जड़ा है जेड़े इन्हां दे मुंजमिद असासे ने उहदे थ्रू जड़ा है और नुकसान पूरा किया जाएगा। ईरान ने खबरदार किया है कि जेड़े मुल्क ते बैनुल अक़वामी कंपनियां हर जाने के तौर उत्ते साडे मुंजमिद असासे हासिल करनगे उन्हां दे जहाज़ां नूं अपना हुरमज़ तों लंघण की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो उन्होंने इस बहरी गुजरगाह तो मुकम्मल तौर उत्ते रोक दिता जाएगा। ईरानी मीडिया दीआं जिहड़ियां रिपोर्टां ने उहदे मुताबिक ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर ने ऐलान किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वालों ईरान के मुंजमिद असासे खलीज फारिस विच निशाना बनाने वाले जहाज़ों के नुकसान के मुआवजे लई मुख्तलिफ मुल्कां ते कंपनियां नूं देण दी तजवीज़ गैर कानूनी है तो ईरान इसनूं हरगिज़ कबूल नहीं करता। जंग ते बहरानी हालात के दौरान ईरानी मुसल्ला अफवाज राबताकारी की जिम्मेदार कमान ने आखे कि जे जहाज़ों के मालकां ने इस तरह का मुआवजा वसूल किया तो उन्होंने इस ते संगीन नताइज भुगतने पैने। खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर ने अपने बयान में आख्या है कि असां उन्हां कंपनियां ते मुल्कां नूं खबरदार करते हैं जिहड़े ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं तो ईरान के मुंजमिद असासियां नूं इस मकसद लई इस्तेमाल करना चाहते हैं। अज तो बाद ईरान दी मुसल्ला अफवाज उन्होंने किसी भी जहाज़ नूं अपना हुरमज़ तों लंघण की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया महीने जेड़े जहाज़ ते टैंकर नुकसान का शिकार होए ने वो खिते अमरीकी फौज की मौजूदगी नाल पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा सन। ईरानी मुसल्ला अफवाज ने अपने बयान यह भी कहा कि जेड़े जहाज़ निशाना बने वो ईरान वालों अपना हुरमज़ महफूज आमदरफ्त लई जारी किए गए प्रोटोकोल की खिलाफ वर्जी कर रहे सन। वो जहाज़ गैर कानूनी तौर पर गैर महफूज रस्ते नाल अपना हुरमज़ के जनूबी हिस्से तो सफ़र कर रहे सन। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन विच मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे नूं निशाना बनाने लई ईरान तो कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे, पर अमरीकी दिफाई निज़ाम ने सारे मिसाइल कामयाबी नाल फज़ा विच तबाह कर दिते। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया उत्ते जारी अपने बयान में दस्सिया कि हमले के बावजूद मशरक़ी वस्ता विच तैनात सारे अमरीकी फौजी महफूज ने ते पूरा इलाका हाई अलर्ट उत्ते।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਤਜਾਰਤੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ PMF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਬਕ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਕੀ ਮੁਸੱਲਹ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। PMF ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਬਤਦਾਈ ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ 'ਚ 20 ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਫਾਲੇ ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਰਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਇਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਮਨ ਦੇ ਹੌਸੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਡਰੋਨ ਯਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਸੂਬੇ ਸਾਦਾ ਦੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਾਖਤ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਗਵਰਨਰੇਟ ਦੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਬੈਸ਼ਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਸੀ ਫਜ਼ਾਈ ਦਿਫਾਈ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਸੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਯਮਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਬੈਸ਼ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੌਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਲਾਕਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਅਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਫਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਜਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿਰਾਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਹਮਸਾਇਆ, ਕਾਬਿਲ ਇਤਮਾਦ ਦੋਸਤ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲਿਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ 50% ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨਾਲ ਹਮ ਆਹੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
अपना होरमज़ दुनिया की सब तो अहम गुजरगाह है और जिन्हों आलमी सतह उत्ते तेल ते गैस की बहुत वड्डी मिकदार उत्तों गुजरती है। इस करके इसके इंतजाम या सिक्योरिटी नाल मुतल्लिक किसी भी तजवीज़ के आलमी तवानाई की मंडी और बैन अवी तजारत जोड़ा है वह इलाकाई सलामती उत्ते बहुत ही गहरे असरात पै सकते हैं। चीन जोड़ा कि तुहानूं पता है कि एक बहुत वड्डी मिकदार तेल जोड़ा है वो बरामद करता है। चीन ने यमन के हौसी गिरोह नाल राबता किया है और बराह रास्त राबता है और उन्होंने दरखास्त की है कि चीनी तेल बरदार जहाज़ों बहर अमर ते अपनाए बाबुल मंदब तू महफूज गुजरन की जमानत दी जाए ताकि उन्होंने उत्ते कोई हमला ना हो। गैर मुल्की खबर अदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले नाल वाकिफ कई जराए ने दस्या कि चीन ने हौसिया नाल बराह रास्त मुज़ाकरात किए हैं। इन्होंने मुज़ाकरात का मकसद सऊदी अरब के बंदरगाह तो चीन जाने वाले तेल बरदार जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाना है। रिपोर्ट दस रही है कि हौसिया ने 20 जुलाई को ऐलान किया कि वह सऊदी बंदरगाह नाल वाबस्ता बहरी नकलो हमल रोकने की कोशिश करेंगे। इस ऐलान तो बाद बहर अमर कशीदगी जड़ा है वो तुहानूं पता है कि मजीद वध गई थी तो आलमी जहाजरानी के शोबे तशवीश भी पैदा हुई सी। जराए के मुताबिक चीन इन्होंने मुल्कों पहले मुल्कों शामिल सी जिन्होंने बाबुल मंदब के रास्ते जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त लई हौसिया नाल डायरैक्ट राबता किया। एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने तस्दीक की थी कि बीजिंग ने इस हवाले नाल हौसिया तो यकीन दहानी मंगी है। रिपोर्ट में दसिया जा रहा है कि चीन की कोशिश है कि सऊदी अरब के बहर अहमर वाक़ अहम बंदरगाह जड़ा है उस तो तेल दियाँ बरामदात बगैर रुकावट जारी रहन ताकि अपना होरमज़ पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह तो आलमी तेल की सप्लाई आने वाली कमी को पूरा किया जा सके। जराए दस रहे हैं कि हौसिया ने हुण तक चीन जाने वाले हर तेल बरदार जहाज़ लई अलग अलग मंजूरी दी है जो कि ईरान को भी इस सारे अमल बारे बाखबर रखा जा रहा है। दूजे पासे हौसिया ने बैन अवी शिपिंग कंपनियों ईमेल के जरिए खबरदार किया है कि जे कोई जहाज़ सऊदी बंदरगाह तो सामान लोड या अनलोड करेगा तो वह हमले का निशाना बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी खदशों की वजह तो कुछ आयल टैंकर बाबुल मंदब दाखिल होने तो पहला ही अपना रस्ता तब्दील कर गए हैं और न्यू चैंपियन तो न्यू प्राइम नाम के 2 वड्डे आयल टैंकर खलीज अदन तो वापस खुले समंदर वक्त रवाना हुए हैं और आदाद शुमार के मुताबिक पीर वाले दिन बाबुल मंदब तो गुजरन वाले जो जहाज़ सन उन्होंने गिनती वध के 28 हो गई सी पर यह तादाद जुलाई के दरमियान रिकॉर्ड किए गए 46 जहाज़ों फिर भी घट है। अमरीकी सदर की एक मुलाकात हुई है जनाब और वो मुलाकात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नाल हुई है। इस मुलाकात जड़ा ये वाइट हाउस मुलाकात हुई जिन्होंने वाइट हाउस ने मुस्बत ते तामीरी जड़ा है वो करार दिता है पर मुलाकात तो पहला ईरान के मामले उत्ते दोवां रहनुमावां पॉलिसी के हवाले नाल इख्तलाफात जड़े ने वो काफ़ी नुमाया सन ते सदर ट्रंप ने ईरान बारे मुमकिन इंटैलीजेंस मालूमात मीडिया लीक होने ते नेतन्याहू ते अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल वाले दिन वाइट हाउस जड़ा है पहुंचे जिथे उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल ओवल ऑफिस बंद कमरे के अंदर मुलाकात की थी। ये 28 फरवरी को अमरीका ते इसराइल वालों ईरान के खिलाफ शुरू किए गए जंग तो बाद दोहां रहनुमावां की पहली मुलाकात है जी डायरैक्ट हुई है। वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लिवर्ट ने भी समाजी राबते की वैबसाइट उत्ते जारी अपने बयान दस्या कि सदर ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू नाल मुलाकातां मुस्बत ते तामीरी रही ने। इस तो पहला अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान जंग तो बाद अमरीका ते इसराइल कई अहम मामले उत्ते इख्तलाफ सामने आए हैं। नेतन्याहू ईरान उत्ते दबाव बरकरार रखने के हामी ने जो कि ट्रंप सफारती जराए के जरिए जंग खत्म करने उत्ते जोर दे रहे हैं। लबनान ते हिजबुल्ला का मामला भी दोवां मुल्कों इख्तलाफ का एक वड्डा सबब बनया हुआ है। ट्रंप इंतजामिया इस मामले कशीदगी घटाने की ख्वाह है जो कि नेतन्याहू सख्त मौकफ जड़ा है वो बरकरार रखने के हामी ने। नेतन्याहू इस वक्त वाशिंगटन पहुंचे जो इसराइल इंतखाबात नेड़े ने तो उन्होंने सियासी दबाव का बड़ा सख्त सामना है। दूजे पासे अमरीका तो ईरान मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होने के इतलात ने पर इख्तलाफात जड़ा है वो तुहानूं पता है कि हुण भी बरकरार ने। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू नाल वाइट हाउस अहम मुलाकात तो कुछ देर पहला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने रवैये उत्ते जड़ा खुल के नाराज़गी ते बेजारी का जड़ा इजहार किया और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू मैनू जंग विच फसाए रखना चाहते हैं। मंगल वाले दिन अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने उन्होंने इंटरव्यू दिता सी और उहदे सदर ट्रंप ने जड़ा है उस रिपोर्ट उत्ते सख्त रद्दअमल दिता जिस आख्या गया सी कि नेतन्याहू ईरान की जेर ज़मीन एटमी तनसीबात जड़े ने जिन्होंने पिक एक्स माउंटेन किया जाता है उन्होंने बारे इंटैलीजेंस मालूमात उन्होंने शेयर करने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के निजी नाम इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैनू बीबी तो ये सब सुनने की जरूरत नहीं, बीबी मैनू ये गल्लां सिर्फ इसलिए दस रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस जंग फसया रहा।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ईरान अमरीका सूरत-ए-हाल एक पासे मुज़ाकरात की गल हो रही है, कशीदगी के हवाले नाल बेंजामिन नेतन्याहू दी सदर ट्रंप नाल मुलाकात है, अपना हुरमज़ का मामला है, तजावीज़ ने खलीजी ममालिक की तरफ कॉल ईरान ने जोड़े मुस्तरद किए हैं। इन्होंने सारे मामलों पर गल करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से एक छोटा जिहा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान फानी साहब, महर बैनुल अक़वामी अमूर ने। ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम ਦੇ इस ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने जनाब डॉक्टर इरफान फानी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला सर ये दसो कि कशीदगी रुक गई है, हमले भी रुक गए ने और वजह क्या नज़र आ रही है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜੂਹਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਬੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਲ ਮੰਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੌਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਿਸ ਕਨਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਈਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਸ਼ਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਜੀਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MOU ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ MOU, ਮਤਲਬ ਉਹ MOU ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ MOU ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। एक और अहम डिवेलपमेंट है सर वो सदर ट्रंप की नेतन्याहू नाल मुलाकात है और मुलाकात के अंदरूनी जो खबर आ रहे हैं उसके हवाले नाल है कि एक तो सदर ट्रंप नाराज़गी का इजहार भी किया उस मुलाकात तो पहला और मुलाकात के दौरान भी दसिया जा रहा है कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात के हामी सन और नेतन्याहू चाह रहे हैं कि जंग जारी रखी जाए।
ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ AIPAC ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ JCPOA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕੋਰਡ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ, UAE ਨੇ, ਮੋਰਾਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜੂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ, AIPAC ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬਾਰਗੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਦਾਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ AIPAC ਲੌਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਨ ਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2028 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AIPAC ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਐਂਟੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, TikTok ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, Twitter ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਮਾਈਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰਚੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆ ਵਫਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਸਨ, ईरान के सामने रखी गई, लेकिन ईरान ने अक्सर वो मुस्तरद कर दी थी। ईरान के इस इकदाम को किस तरह देख रहे हो? ईरान ने ऐसा क्यों किया है? मैं पहले दिन चुनना मेरा एक बड़ा क्लियर कट मुद्दा है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 19 ਅੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਲ ਮੰਦੀਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੌਤੀ ਬਾਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੈਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਜੀਸੀਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਅਬ ਇਹ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਫਲਾਂ ਉਹ ਬਈ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਓਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਬਾਕੀ ਮੁਮਾਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 2 ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 5 MOU ਦਾ। तो उस टाइम तुसीं देखिया कि ईरान ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀडम ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ईरान ठीक है इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠਿਕਾਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ। क्यों अमरीका और सऊदी अरब इराक ते हमले क्यों, और स्पेशली इराकी हुण ते फोर्सेस दे हवाले नाल दस्सिया जा रहा है उत्थे हमले कीते जा रहे ने, वजह की है सर? देखो इराक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਤਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਨੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲਾਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਦੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਾਈਡਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਐਕਟਰ ਸਨ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਡਿਆ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਰਾਕ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਜੀ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਬਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਕਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਕੈਕਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ आई है? दसो, पहले तो मुख्तलिफ खाक जजीरा आया या बाकी मामलात सन, बाकी तनसीबात सन, ये सदर ट्रंप क्यों कह रहे हैं? और पिकैक्स माउंटेन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1000 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੁਚਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਫਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਇਨ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸੋਇਲ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੋਬਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਮਾ ISPR ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 28 ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਾਬੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਸ਼ਕੀ 'ਚ ਕਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਦੀਦ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਫਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 8 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਾਖਤਾ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਵਫਾਕੀ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CTD ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਟਾ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CTD ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਖਵਾਰਿਜ ਹਲਾਕ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲੀਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਲਫਾਮ ਖਵਾਰਿਜ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਖਵਾਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।